we can discuss about quantitative measurement of bacterial growth. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മെഷർമെന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബാക്ടീരിയന്റെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സുകളാണുള്ളത്. Qualitative method and quantitative method. In qualitative method, it will determine the presence or absence of the microorganism. In quantitative method, we will determine how much growth happened in specified time. We will quantify the growth of microorganism. Okay. Now, in order to study the growth of microorganism or growth rate, we can use three different types of determination. First one is determination of mass, weight or mass. Cell inde mass allengil weight measure cheya. Second one is determination of cell activity. Some biochemical reactions will be measured. And finally, determination of the cell number, total number or viable number will be counted. So let's start with the determination of cell mass. Growth quantitative ആയി മെഷർ ചെയ്യാൻ മൂന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സെൽ മാസ്, ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സെൽ നമ്പർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെൽ മാസ്. ഹിയർ weight or mass of the cell is estimated as an indicator of increasing growth. വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത്. And this can be done by two methods, direct method and indirect method. Direct method include dry weight measurement and measurement of cell nitrogen. Indirect method include turbidimetric methods. So first one is direct method. Direct ആയിട്ട് weight measure ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് direct method, directly measuring the weight. It can be done by two methods. First one is dry weight measurement. As the name indicates, dry weight is measured. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും? We have to grow the cell in a liquid media. Then we have to centrifuge it to separate the solid part of the organism. And we have to wash to free from contaminating or other parts of culture media. Remove ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് culture media ഉള്ള പാർട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെ വാഷ് ചെയ്യുന്നു. Then we will dry in an oven or a desiccator. Then we will weigh accurately by using weighing bottle or electronic balance. Okay. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ്. ഗ്രോ ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കുക, അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യിക്കുക, സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കൾച്ചർ മീഡിയന്റെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വാഷ് ചെയ്യുക. Then dry in an oven or desiccator and accurately weigh the weight. This is usually used for the measurement of growth of fungus, and there are some disadvantages. It is a time consuming process because ഈ ഒരു നടക്കണം, അതായത് ഗ്രോത്ത് നടക്കണം, സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യണം, അതിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഡെസിക്കേറ്ററിൽ വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. Okay, and also another disadvantage is we have to centrifuge many times, many hundreds of liters to get and sufficient quantity to measure. മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വോളിയം ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് വെയിറ്റിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ ഓഫ് കൾച്ചർ മീഡിയ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സെൽ നൈട്രജൻ. അപ്പോ സെല്ലിന്റെ കമ്പോണന്റിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രിയന്റ് ആണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നൈട്രജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. Cells are harvested, then washed free from media, and then quantitative chemical analysis is done for nitrogen, and that can be correlated with the growth. Approximately 40% of dry weight is composed of nitrogen. ഒരു ബാക്ടീരിയന്റെ ഡ്രൈ വെയിറ്റിന്റെ 40% കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൈട്രജൻ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമ്മൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്.
First one is direct dry weight measurement and measurement of cell nitrogen. Second one is indirect method. Here we are not measuring the weight of anything, but we are correlating with some optical property. So ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലാത്ത നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കൾച്ചർ മീഡിയ മാത്രമുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കുക. ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. യൂഷ്വലി solution will become turbid if there is a growth of microorganism. Clear ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ടർബിഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടർബിഡിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതിന്റെ ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടർബിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രിക് മെത്തേഡ്, കളറിമെട്രി മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ അബ്സോർബൻസ് കൂടുന്നത് അതിലുള്ള ടർബിഡിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അബ്സോർബൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, ഗ്രോത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ അബ്സോർബൻസ് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മെത്തേഡിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സെൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാത്രമുള്ള ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു റീഡിങ് കിട്ടും. ഇനി ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു ട്യൂബിന്റെ അകത്തുകൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ലൈറ്റുകൾ അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടർബിഡിമെട്രിക് മെത്തേഡ്. ബീർ-ലംബാർഡ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Absorbance is directly proportional to the concentration of the cell in a suspension. Absorbance is measured in the term of optical density, which do not give the value of cell number or cell mass, but the cell number can be calculated by plotting the calibration curve, which indicate the direct relationship of optical density and mass. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള അബ്സോർബൻസ് കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് അബ്സോർബൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, അബ്സോർബൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടാം. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിള് നമ്മൾ അതിന്റെ അബ്സോർബൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിലോട്ട് കാലിബ്രേഷൻ കർവിലോട്ട് എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രത്തോളം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് കാലിബ്രേഷൻ കർവ് വഴി നമ്മൾ അൺനോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ മാസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സെൽ ആക്ടിവിറ്റി. ബാക്ടീരിയന്റെ ഗ്രോത്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത്തത് സെൽ മാസ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ നോക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് സെല്ലിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത്. Here, it is measured indirectly by relating degree of biochemical activity, by measuring amount of certain metabolites, which is directly proportional to number of bacteria present. For example, if a bacteria species ferment a glucose to produce an acid, then the amount of acid produced is taken as an indirect measurement of growth. So, നമ്മളൊരു കൾച്ചർ മീഡിയ എടുക്കുകയാണ്, ആ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലൂടെ ഷുഗർ കൊടുക്കുകയാണ്, ആ ഷുഗറിനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും. ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസിഡിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് അസേ മെത്തേഡ് വഴി എത്രത്തോളം ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Another method is oxygen uptake is measured. നിങ്ങൾ ഓക്സിജനേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓക്സിജന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ അപ്ടേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്
അതിന്റെ സെൽ ആക്ടിവിറ്റിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് microbial growth, determination of cell activity. And third one is determination of cell number. So ബാക്ടീരിയന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 3 മെത്തേഡാന്ന് പറഞ്ഞു, മാസ്, ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് നമ്പർ. ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കൗണ്ടിങ് ചേമ്പേഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് determination of cell number എന്ന് പറയുന്നത്. So there are two type of cell number, viable number and total number. Viable count or total count. Viable എന്ന് പറയുന്നത് living ആയിട്ടുള്ള സെൽ നമ്പർ ആണ്. ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലും ഉണ്ടാവും. രണ്ടിനെയും കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ്. ഇനി വയബിൾ കൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം, അതൊരു കൾച്ചർ മെത്തേഡും കൂടി ആയിരിക്കും. അതിലൊരു ന്യൂട്രിയന്റ് മീഡിയ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലൈവ് ബാക്ടീരിയാസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടോട്ടൽ കൗണ്ടിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വയബിൾ കൗണ്ട്. ലിവിംഗ് നമ്പർ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറെ മെത്തേഡ്സുകൾ ഉണ്ട്. പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് ടെക്നിക്, മെംബ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ കൗണ്ട്, ഡ്രോപ്പ് ടെക്നിക് ആൻഡ് റോൾ ട്യൂബ് മെത്തേഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലേറ്റ് count techniques. It's a highly sensitive method by which extremely high or very low viable population can be counted. Here, inoculum is diluted to minimum organism per centimeter അല്ലെങ്കിൽ per ml quantities, and they are quantities on plated and incubated, inverted and colonies are counted. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ്. ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുക. ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അതിനെ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക. പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പ്യുവർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് കോളനീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് കോളനീസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക. പ്യുവർ കൾച്ചർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് മെത്തേഡ്. പ്ലേറ്റിൽ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുക, കോളനി നമ്പർ എണ്ണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. വളരെ ഡയലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. വെരി ലോ വയബിൾ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെംബ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ കൗണ്ട് മെത്തേഡ്. ഇതേ പ്രോസസ്സ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒരു മെംബ്രെയിൻ, ആ മെംബ്രെയിൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പാരറ്റസുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അതിന്റെ റിസീവർ, അതിന്റെ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മെംബ്രെയിൻ വെക്കുകയാണ്, മെംബ്രെയിൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വെക്കുകയാണ്. സാധാരണ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളികാർബേറ്റ് 150 നാനോമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോളികാർബമേറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക. അതിനെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ ദർ വിൽ ബി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോളനീസ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളനി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എത്ര കോളനീസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രിഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ ഗ്രിഡിന്റെ ഇടയിലും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകൾ കോളനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മെംബ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ കൗണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വയബിൾ കൗണ്ട്. തേർഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഡ്രോപ്പ് ടെക്നിക്. ഇൻ ഡ്രോപ്പ് ടെക്നിക്, suspension is diluted using dropping pipette set at a height of 10 millimeter from agar surface. Then 2 drops of each dilutions are dropped onto each plate at a rate of 1 drop per second. After 20 minutes, drops have been absorbed by the medium and then plate are incubated in inverted position. Appo 10 millimeter ഹൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പിംഗ് പിപ്പറ്റിന്ന് 1 ഡ്രോപ്പ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു റേറ്റിൽ നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് നേരിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യിക്കുക. അതിനുശേഷം 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
അതിനെ ന്യൂട്രിയന്റ് മീഡിയ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ. അഗെയിൻ ദ കോളനീസ് ആർ കൗണ്ടഡ് ഫോർ വയബിൾ കൗണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ കൾച്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് വയബിൾ കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗ്രോത്ത് എത്ര ഉണ്ട്, അത്ര കോളനീസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോൾ ട്യൂബ് മെത്തേഡ്. ഐസൊലേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് റോൾ ട്യൂബ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ വയബിൾ കൗണ്ട്. സെയിം മെത്തേഡാണ്. ഡയലൂട്ടഡ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയന്റ് അഗാർ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ അതിന്റെ മീഡിയത്തിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് മീഡിയത്തിൽ എടുക്കുന്നു. അതിലോട്ട് അനൈറോബിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അനൈറോബിക് കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ ഫ്രീ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൊടുക്കുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വെച്ച് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനെ റോൾ ചെയ്യിക്കുന്നു. ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്യിക്കുന്നു. റോൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പെഷ്യൽ ഇലൂമിനേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സ്പെഷ്യൽ ഇലൂമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു കൗണ്ട് ദ ബാക്ടീരിയ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വയബിൾ കൗണ്ട്. വയബിൾ കൗണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വയബിൾ കൗണ്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നത്. വയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കൗണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട്. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട്. നമ്പർ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വയബിൾ കൗണ്ടും രണ്ടാമത്തത് ടോട്ടൽ കൗണ്ട്. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണുള്ളത്, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും. പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് കൗണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല മെത്തേഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ബ്രീഡ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് മെത്തേഡ്. ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡ് വിച്ച് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് വിത്ത് സ്ക്വയർ ഓഫ് നോൺ ഏരിയ ഈസ് യൂസ്ഡ്. Area of one square is find out by calibrating with the eyepiece micrometer, and a non-volume of suspension is diluted to countable number of microorganisms is spread over the glass slide, then dried, fixed and strained, and number of microorganisms on each square is determined. ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ലൈഡ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോളിയം ഉള്ള സ്ക്വയറുകളുള്ള സ്ലൈഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് കാലിബ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഐപീസ് മൈക്രോമീറ്റർ. ആൻഡ് എ നോൺ വോളിയം ഓഫ് ഡയലൂട്ടഡ് സസ്പെൻഷൻ in a countable manner is spread over the glass slide, dried and stained and noticed അല്ലെങ്കിൽ observed in മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ക്വയറിന്റെ ഉള്ളിലും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ml ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ml എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രീഡ് മെത്തേഡ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന്. ഇതുപോലെ സ്ക്വയറിന്റെ അകത്ത് എത്ര മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രീഡ് മെത്തേഡ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് microscopic method എന്ന് പറയും. Next one is Petroff Hausser counting chamber method. Haemocytometer എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം സാധനം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Petroff Hausser counting chamber method. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ Petroff counting chamber. അതിലുള്ള സ്ക്വയറിന്റെ അകത്ത് എത്ര മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡ്. പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് സം പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾസുകളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസുകളായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെൽ സസ്പെൻഷൻ. And the mixed suspension is spread on slide and fixed and stained and count. Average count of particles and cell is taken from the number of field. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഗ്ലാസ് ബീഡ് പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മൾ സ്ലൈഡിന്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
Then electronic counter method or coulter counter method. നിങ്ങൾ determination of particle size number പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫിസിക്കൽ ഫാർമസിയിൽ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സെഡിമെന്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കൗണ്ടർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൾട്ടർ കൗണ്ടർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് മൈക്രോബിയൽ സസ്പെൻഷൻ ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ത്രൂ ആൻ സ്മോൾ ഹോൾ ഓർ ഓർഫിസ് and an electric current flow through the holes and electrode placed on both sides of orifice measure its electrical resistance. So every time microbial cell passes through the slide, the electrical resistance increases and which will generate an electrical signal which will automatically count the number of bacteria. ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തന്നെയാണ് കൗൾട്ടർ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് കൗണ്ടർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൾട്ടർ കൗണ്ടർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം വേറെ പല സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക, കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് വിഷ്വൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒപ്പാസിറ്റി ട്യൂബ്സ് ലൈക്ക് ബ്രൗൺസ് ട്യൂബ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്രൗൺസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരിതമെറ്റിക് സീരീസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള രീതിയിലുള്ള 10 സെറ്റ് ഓഫ് ട്യൂബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒപ്പാസിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ട്യൂബ്സുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഈ 10 ട്യൂബുമായിട്ട് ഏതിനുമായിട്ടാണ് ഒപ്പാസിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഒപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്പർ നമുക്കറിയാം, ഇത്ര നമ്പറാണ് ഇത്ര ഒപ്പാസിറ്റിക്ക് എന്നുള്ളത് 10 സീരീസിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മളെ ട്യൂബും ഈ 10 ട്യൂബിലുള്ള ഏത് ട്യൂബിനായിട്ടാണ് മാച്ച് ആവുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ സെൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഏതിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നു. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തേതാണ് ഫോട്ടോമെട്രിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോട്ടോമെട്രിക് മെത്തേഡ് 2 രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക. കളറിമെട്രിക് മെത്തേഡും ഉണ്ട്, അതുപോലെ നെഫ്ലോമെട്രിക് മെത്തേഡും ഉണ്ട്. 2 മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കളറിമെട്രിയും നെഫ്ലോമെട്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഓക്കെ, കളറിമെട്രിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ in this the amount of light absorbed by the suspension is measured and converted to the number by reference to the calibration curve by using spectrophotometry. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അബ്സോർബൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാലിബ്രേഷൻ കർവ് അതുപോലെ നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കർവ് വരക്കാം. അൺനോൺ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണോ അബ്സോർബൻസ് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അൺനോൺ നമ്പർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് തിക്കർ സസ്പെൻഷൻസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കളറിമെട്രിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ കൂടുതലുള്ള സസ്പെൻഷൻസിനും അതുപോലെ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ നെഫ്ലോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിൽ മെഷർ ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ ലൈറ്റ്. എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷനും സ്കാറ്ററിങ്ങും ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഈ ലൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് സ്കാറ്റേർഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആസ് ദ ബീം പാസസ് ത്രൂ ദ സസ്പെൻഷൻ ഈസ് മെഷേർഡ്. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ there will not be any light which will reach to the detector. It is used to determine the number in suspension of low density. Density കുറവുള്ള ഇതിലെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫോട്ടോമെട്രിക് മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാക്ഡ് സെൽ വോളിയം. പാക്ഡ് സെൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സെഡിമെന്റേഷൻ വോളിയം മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം തന്നു, അതിനെ സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിന്റെ സെഡിമെന്റിന്റെ വോളിയം എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നമ്പർ ഓർ ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം.
അപ്പൊ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പാക്ഡ് സെൽ വോളിയം കൂടി വരും. അത് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ സെഡിമെന്റേഷൻ റേറ്റ് ബ്ലഡിന്റെ കേസിൽ കാണുന്ന ESR വാല്യൂ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? സെഡിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വോളിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ആ വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ HBന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെന്ന് നിങ്ങൾ അസംഷനിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തുന്നതാണ്. സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന പാക്ഡ് വോളിയം എന്താണോ അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, പാക്ഡ് സെൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് മെത്തേഡ്. അഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. മാസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെല്ല് മാസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം. സെൽ നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ 2 മെത്തേഡ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 രീതിയിലുള്ള കൗണ്ടുകളാണുള്ളത്, വയബിൾ കൗണ്ടും ടോട്ടൽ കൗണ്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ വയബിൾ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കൾച്ചറിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, കോളനീസുകളാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ കൗണ്ടിന്റെ സമയത്ത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വയബിലിറ്റി, അത് നമ്മൾ അവിടെ കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ബോത്ത് ഡെഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ലൈവ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാണ്. അത് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വയബിൾ കൗണ്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 മാർക്കിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൗണ്ടിങ് മാത്രം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വയബിൾ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പല രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം. അപ്പൊ പല രീതിയിൽ, അതായത് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെൽ മാസ്, നമ്പർ, ആക്ടിവിറ്റി എഴുതണം. കൗണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ട് മാത്രം എഴുതാം. ഈ സ്പെസിഫിക് കൗണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കൗണ്ട്, വയബിൾ കൗണ്ട് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ വയബിൾ കൗണ്ട് മാത്രം ആൻസറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. താങ്ക് യു.